ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਜੈ, ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਬੁੱਝੀਐ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਿਵ ਘਰ ਜੰਮੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਗਵਾਏ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਾਏ, ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਚੱਲੈ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਭਵ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ ਪਾਏ। ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल असी दीन दुनिया दे मालक, चावर छत्र तख्त दे मालक, दीना बंधु भगत वशल जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान हो के सतसंगत दीआं अनमोल घड़ियां दा लाहा प्राप्त कर रहे हाँ ਅਤੇ ਬਾਜਾਂ वाले पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पावन स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे अपनी हाजरियां लवा रहे हाँ। गुरु के सिख दा गुरबाणी जीवन का आधार है। गुरसिख के जीवन विच होर कोई भी चीज़ विसर जाए, मनफी हो जाए, गुरबाणी उहदे जीवन चों निकलनी नहीं चाहिए। गुरबाणी दी विचार रोज़ 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 सरवण करनी है। अज का जो पावन शब्द असी विचारना है, ये पवित्र शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1276 अंग के उत्ते सुभाईमान है। मलार महला तीजा, मलार राग का नाम है। मलार राग के अंदर तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह अष्टपदियाँ उन्हां दी रसना तो उचारण हुईयां पावन बाणी दीआं अष्टपदियाँ आरंभ हो रही हैं। घर पहले सुरताल दे अंदर गुरु अमरदास जी दीआं 2 अष्टपदियाँ आउणियां ने मलार राग विच। अगे मलार राग विच ही दूजे घर च 1 अष्टपदी गुरु अमरदास जी की होर आएगी, जानी 3 अष्टपदियाँ गुरु अमरदास जी दियाँ हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये मंगल रूप विच है। परमात्मा वाहिगुरु एक है। एक ओंकार जो रख्या करन वाला है, अद्वैत है, जिहदे वर्गा दूजा है नहीं। वो एक परमात्मा रब सर्व प्रकाशक है, उच्चारण मात्र से ही रक्षा करता है। सतगुर प्रसाद, ओ अकाल पुरख, ओ वाहिगुरु, ओ रब सतगुरु दी प्रसाद। प्रसाद कहते हैं बख्शिश नूं। उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश उसकी किरपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। इत्थों अगे पावन बाणी की विचार आरंभ हो रही है। कर्म होवै तां सतगुर पाइयै, कर्म होवै तां सतगुर पाइयै। महाराज कहते जदों किते कर्म होवे, कर्म मम्मे नूं औंकड़ वाला, इत्थे मम्मे नूं हुशियारी वाला नहीं है। अगर हुशियारी वाला हो जाए फिर उन्होंने किरपा के रूप दे विच, बख्शिश के रूप दे विच कई थाई अर्थ लै लए जाते हैं। कर्म शब्द है जिहड़ा, ये शब्द किरिया नाल संबंधित है। कर्म होवै तां सतगुर पाइयै। महाराज कहते जदों कर्म ठीक होवे, किरिया ठीक हो जाए तो गुरु मिलता है। जो असी कर्म करते हैं, चंगा माड़ा, हुण अगर कर्म नूं जाणीए तो कर्म 2 तरह के होंदे आ, एक विहित एक अविहित कर्म। थोड़ा जिहा ध्यान दे के इस गल की समझ पै जाएगी। कर्म होवै तां सतगुर पाइयै। विहित कर्म वो हुंदा है जिहड़ा कर्म गुरु की आग्या अनुसार किया जाए, वो कर्म विहित। जिहड़ा कर्म किया गुरु की आग्या अनुसार, दूजा है अविहित। वो कर्म जिहड़ा गुरु की आग्या तो वारा होके चलिया। जिहड़ा कर्म गुरु की आग्या दे विच नहीं कीता, इहदे विच फिर अगे होर कैटागरी आ जाती कर्मां दी। कुछ कर्म ऐसे हुंदे आ जिहड़े नखिद्ध हुंदे आ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਸਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਕਰਮ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਕਾਮੀ ਕਾਮਨਾ ਜਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਵਾਹ ਮਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਖਾ ਸਾਹ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਸਾਹ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਰਮ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਕਾਮ ਕਰਮ। ਸਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ? ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਖਤਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਉਹਦੇ ਪੁੰਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੱਦਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦਣ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਘਿਸਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੇ 14 ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 14 ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੀ ਭਾਵੇਂ 14 ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀੜਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹੀਓ ਕਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਵੈਰਾਗੀ, ਫਿਰ ਰਸ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਕਾਮੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਝੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਝੜ ਕੇ ਰਾਹ ਰੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਜੋ ਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਟਿਕਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਈ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਹਕਾਮ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ।
ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ, ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਆਏਗੀ, ਔਂਕੜ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੜ ਵਸਤੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੋਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰੀਆ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਭ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਸਮਤਾਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਗ ਦੁਆਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਮਨਾ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਆ ਸੱਚ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਾ ਰਹੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਮੰਦੇ ਬੁਰੇ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਉਡਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਫੜਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ, ਜੰਗ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਚੁੱਕ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੁੱਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਪਠਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਗੇਰੂ, ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹੀ ਸਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿਆਂ, ਆਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨ। ਹਨੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਆਪੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਗੀਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ, ਬੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਵਲ ਨੂੰ। 8 ਵਿੰਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੀ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਤਾਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ, ਚੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ? ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਖਾਨੇ ਸੀ ਸਭ ਚਿੱਤ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੋਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਪੰਡਿਤਾਈ ਹੈ। ਪੌਂਡਤਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਪਣ ਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਈਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੰਸਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਯਗਤ ਸੰਸਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮੇਯਗਤ ਸੰਸਾ। ਪ੍ਰਮੇਯ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਯ। ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਮੇਯਗਤ ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਯਗਤ ਸੰਸਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਝੀਐ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਝੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹਿ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜ ਹੈ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਗਰਭ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੀ ਜਿਉਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰੂ ਉਹ ਖਾਊਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰੂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਊਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰੂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੀਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਆਵਾ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਆਵਾ ਲਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ,
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਟੇ ਜੇ ਬਸਤਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਵੇ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਵਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਵਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਵਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰਾ, ਅਤੇ ਆਵਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਟੇ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਟੀਚਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਇੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ। ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਦੋਂ ਢਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਛਕਿਆ ਕਰੇ, ਚੋਖਾ ਜਾ, ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰਾਇਆ, ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਘਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਘਰ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਤਵੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਿਵ ਘਰ ਜੰਮੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤ ਗਵਾਏ। ਸ਼ਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਾਏ, ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਅਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਰਖ ਹੈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਖ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਤਮ ਇੱਕ ਓਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਚੱਲੈ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਚੇਤ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੱਲੈ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਉਹਨੇ ਨਫਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਲਾਹਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਝੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮਿਲੋ ਹਰ ਜੀਓ। ਹੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਪਾਵਾਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ਕੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਸਤਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਪਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ